വീണ്ടും ഫ്ലേമിംഗ് തിങ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. കങ്കുവ സിനിമയിൽ പൊറുവ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്, അത് കണ്ടവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പൊറുവ ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ തന്നെ നീങ്ങുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കഥ തിരക്കഥയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രധാന ക്യാരക്ടറാണ്. അത് സിനിമയുടെ അവസാനം വരെയുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാലതാരമാണ്. അപ്പോൾ ആ ബാലതാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആർക്കും തന്നെ വലിയൊരു അറിവില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എവിടെയും തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന താരമായിരുന്നിട്ട് പോലും മറ്റു താരങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എവിടെയും തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു 2 ഇൻ്റർവ്യൂ വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര്, അതേപോലെ എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെ ആഡായി, സൂര്യനെയും കാർത്തിനെയും അതുപോലെ മറ്റ് താരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഈ സിനിമയിൽ ഈ കുട്ടി അഭിനയിക്കുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പച്ചവെള്ളം പോലെ അറിയാം. പക്ഷേ അതേസമയം തമിഴ് അത്ര തന്നെ അറിയില്ല. തമിഴ് അറിയാം, അവൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില വാക്കുകളൊക്കെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന് ആരോ ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ചറപറാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ തമിഴിൽ തന്നെ പറയാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലൂടെ അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം. களக்கோள மண்டாங்கர காத்தினி உசுரோட எரிச்ச குழனோட மகன் பொறுவன் பகைய கழிச்சு. ആ സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗാണ്. அப்படின்னு அவரை சொல்லலாம், ஜீதா அப்படின்னு அவரை சொல்லலாம். சோ நம்ம கூட செய்யோன் அவர்கள் இருக்காரு. வணக்கம் செய்யோன். எப்படி இருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்லா இருக்கு. ஓகே, ஹவ் ஹாப்பி யூ ஆர் ஆஃப்டர் கங்குவா ரிலீஸ்? வெரி ஹாப்பி. ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. என்ன படிக்கிறீங்க? உங்களோட ഇത് வேறொരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. என்னோட நேம் செய்யுந்தா. செய்யும் ஃபுல் நேம் என்ன படிக்கிறீங்க? நான் இப்போ 9th இருக்கேன். 9th படிக்கிறீங்க. 9ஆம் கிளாஸ் ആണ്. நீங்க எப்படி கங்குவாக்குள்ள வந்தீங்க? உங்களுக்கு ஆக்டிங் தான் இன்ட்ரெஸ்டா? ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் என்னோட அப்பா தான் ஆக்டிங்ல போட்டாங்க. அப்புறம் எனக்கு நல்லா இருக்கு, எனக்கு பிடிக்குது. படத்துல பாக்குறப்ப ரொம்ப பெரிய பையன் மாதிரி இருக்கீங்க, இங்க பார்த்தா ரொம்ப கியூட்டா, ரொம்ப சின்ன பையன் மாதிரி ரொம்ப பணிவா பேசுறீங்க. ஓகே, அது உங்களுக்கு எதுவும் வருத்தமா இல்லையா? ஏன்னா ஆடியோ லான்ச்லயோ எதுலையுமே ரிவீல் பண்ணல. படத்துல பார்த்தா யார் இந்த கேரக்டர் புதுசா இருக்கு. ஏன்னா எந்த 2 ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆச்சு, 2 ட்ரெய்லர்லயுமே எந்த ஒரு இடத்துலயுமே ரிவீலே பண்ணல. ஏன்னா நீங்க தான் படம் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், கோரான ஒரு விஷயமே நீங்க தான். உங்களை வச்சுதான் படமே நகருது. அப்படிங்கிறப்போ நம்மளை ரிவீல் பண்ணாம இருக்காங்களே. അതായത് ഈ പയ്യനെക്കുറിച്ച് എവിടെയും തന്നെ റിവ്യൂ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊന്നും തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം ഇല്ലേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അവതാരകൻ ചോദിക്കുന്നത്. உங்களுக்கு எதுவும் இல்லையா? சாயா நம்ம ரிவீல் பண்ணலையே அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சர்ப்ரைஸ் கேரக்டரா இருப்பேன். சோ நான் அவ்வளோ சேட் ஆகல. ரீசெண்டா பார்த்தோம்னா கங்குவா படம் வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் தான் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ நிறைய இடங்கள்ல இட்ஸ் பிகமிங் அண்ட் ட்ரோன் மெட்டீரியல் அப்படின்னு தான் நம்ம கண்டிப்பா சொல்லணும். ஏன்னா கங்குவாக்கு பதிலாக கத்துவா அந்த படம் ஃபுல்லா கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க, ரொம்ப இறைச்சலா இருக்குங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்க இதை கேள்விப்பட்டோன்னே உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? I feel like the movie should be like this. They're not appreciating the movie and all the things that they have done. Because the movie should be like this. That's how the movie was made. Everybody put in a lot of effort into it and so much money went into it. I feel like they did good in the movie. It's a war movie. It's a periodic portion. They're supposed to be shouting like that. Only if they don't seem natural. Otherwise ஒரு வியர்டா இருக்கும். எப்படி இவ்வளோ வியர்டா ஆக்ட் பண்றாங்க பட் ஒன்றும் வாய்ஸே இல்லை. So it matches like that. Supposed to be like that. Okay. ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கும்போது உங்க தாட் என்னவா இருந்துச்சு? ஸோ மூவி பற்றி ஐ எம் ஹாப்பி. இதுக்கான என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணிட்டு நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் என்னாச்சுன்னா இந்த மூவி ஃபஸ்ட் டே தான் இப்படி ரொம்ப மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் வந்துச்சு. பட் ஐ ஃபீல் த மூவி வாஸ் குட். அது என்னாச்சுன்னா அது வார் மூவியில் அப்படி கற்று தான் பேசுவாங்க, அப்படி தான் ஆகணும். ஓகே, இல்லைன்னா சூட் ஆகாது. അവർ நிறைய விஷயம் അവർ പയ്യൻ പറയുന്നത് ഈ സിനിമ 2 അവതാരകന്മാരും ചോദിച്ച ഇതാണ്, ഈ സിനിമ കങ്കുവ പറഞ്ഞിട്ട് കത്തുവ പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചയിടുകയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, കത്തുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളവും ആയല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ വന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇത് യുദ്ധവീരന്മാരുടെ സിനിമയായതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ അവർ അലർന്നതായിട്ടേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. അത് ശരിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ അലർന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഹുബലി തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അലർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പരാജയമാണ്.
നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇവർ ഒരുപാട് അലറുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സിനിമയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അലർച്ചകളുടെ ഒച്ച മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി സിനിമ. അതുകൊണ്ട് നല്ല സിനിമയായിട്ടും പലർക്കും ഈ ചെവിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, തലവേദന വരുന്നവരുണ്ടാവാം. അതേപോലെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നോർമലായ ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും കുറേ ഒച്ച ഭയങ്കരമായി അലറുകയും അതേപോലെ മ്യൂസിക്കിലും ചില കൂടുതൽ സൗണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പയ്യൻ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ആ സൗണ്ട് അവർ ക്ലിയർ ആക്കാതെ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയധികം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ஷேர் பண்ணிருக்காரு. நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ண ஒரு விஷயம்னா என்ன சொல்றீங்க சூர்யா சார் கிட்ட? அவங்க சூரியனை குறிச்சா யோசிக்கணும். ஆக்டர் லைக் இவ்வளோ இயர்ஸ்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாங்க and ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. ஸோ என்னோட ஃபியூச்சர் அவங்க தான் என்னோட ஐடல். நான் அவங்களுக்கு அவங்க மாதிரி ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். അവന് തമിഴ് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾ പറയാം. അവൻ പറയുന്നത് സൂര്യ വളരെയധികം ഡെഡിക്കേറ്റഡായ ആക്ടറാണ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഞാനും ഒരു നടനാകണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. എന്തായാലും പൊറുവായായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിയോൻ വളരെയധികം സ്മാർട്ടാണ്, നല്ല അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവൻ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ, അതൊക്കെ വിജയിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ ഫ്ലേമിംഗ് തിങ്സിൽ നിന്ന് ബൈ.